جن کو اعلیٰ حضرت نے بھی محقق الاطلاق لکھا، علامہ نعیم الدین مراد آبادی نے بھی محقق الاطلاق، بڑے بڑے علماء نے لکھا. اتنا بڑا محدث جب اولیاء کی ہسٹری لکھتا ہے، اولیاء کی تاریخ لکھتا ہے، اولیاء کی سیرت لکھتا ہے، تو ساری کائنات کے اولیاء کا ذکر تو کوئی نہیں کر سکتا، ساری کائنات کے اولیاء کا ذکر تو کوئی کتاب میں رقم نہیں کر سکتا. تو انہوں نے اسپیشلی خصوصاً خاص طور سے کچھ خاص بزرگوں کے ذکر کے لیے ایک خاص کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اخبار الاخیار. اخبار الاخیار، جس کا اگر خلاصہ کلام سمجھے تو ہوگا بڑے لوگوں کی خبریں، بڑے لوگوں کی خبریں، بڑے لوگوں کی خبریں لکھتے ہوئے وہ محدث عبدالحق دہلوی، ہمارے آپ کے سب کے بزرگ، گوالیئر کے تاجدار، قطب عالم، ماہ عالم، شاہ عالم، مجذوب بجذبہ حضرت سید عبدالغفور بابا کپور گوالیری رحمت اللہ علیہ کا جو سلسلہ مداریہ کے بڑے عظیم بزرگ ہیں، ان کے بارے میں بھارت کا سب سے بڑا محدث عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں: شاہ عالم کپور مجذوب است، ماہ عالم کپور مجذوب است، سال نقلش کیا حسن خوب است، گفتے حاطف کپور مجذوب است. گفتے حاطف کپور مجذوب است. پھر ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں گھر گھر میں روشنی ہے محمد کے نور کی صلی اللہ علیہ وسلم. گھر گھر میں روشنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی. برکت گوالیئر میں ہے بابا کپور، برکت گوالیئر میں ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں جس آستانے پر آپ تشریف لائے ہیں، جس آستانے پر جس بزرگ کے عرس میں آپ تشریف لائے ہیں، ان کا بھی پشتینی تعلق بابا کپور صاحب سے ہے. بابا کپور صاحب رحمت اللہ علیہ کے خاندانی غلاموں اور خادموں میں بشیر الاولیاء ہے. سرکار بشیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ کی گوالیئر کی تاریخ ہو، مدی کے بازار کی تاریخ ہو، چاہے گوہر کی تاریخ ہو، جب آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ بشیر الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ جہاں سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، ابو العلائیہ، حبیبیہ، حسنیہ کے بزرگ ہیں، وہی پشت در پشت نسل در نسل سے مداری بزرگ بھی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار بشیر الاولیاء کی نسبتیں سب طرف ہیں، یہاں سب کا فیضان ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے غوث کا فیضان یہاں، غریب نواز کا فیضان یہاں، خواجہ نقشبند کا فیضان یہاں، مولا نقشبند کا فیضان یہاں، مدار العالمین کا فیضان یہاں. سرکار امیر ابو العلا سرتاج آگرہ بانی سلسلے ابو العلائیہ، اب سرکار امیر ابو العلا حراری نقشبندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبتیں یہاں. سرکار بھیسوڑی سرکار خواجہ حسن پیا کا فیضان یہاں، سرکار خواجہ حبیب حسنہ فرید پوری کا فیضان یہاں. اور ان سب بزرگوں کی نسبتوں سے سرکار بشیر الاولیاء کا فیضان یہاں. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ آباد، زندہ آباد. چاہے میرے مرشد کامل تاجدار ملنگا، سرگروہ عاشقان، فخر دیوانگان، محبوب خادمان بابا سید معصوم علی شاہ صاحب قبلہ کی ذات گرامی ہو، چاہے سرکار بشیر الاولیاء کی ذات گرامی ہو، یہ سب ہمارے بزرگ ہیں، رہنما ہیں، مقتدا اور پیشوا. ہم جیسے اپنے سلسلے کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، ویسے ہی ہر سلسلے کے بزرگوں کا احترام کرتے ہیں. ہر سلسلہ ہمارا ہے، ہر خانقاہ ہماری ہے، ہر بزرگوں کا فیض ہمارا ہے. سب کی نسبتیں ہمارے سر پر ہیں، کوئی کسی سے جدا نہیں ہے. سلسلوں کی کل ڈیفینیشن 4 یا 5 سلسلے نہیں ہیں، سلسلوں کی کل ڈیفینیشن ہے 4 پیر، 14 خانوادے، 5 چشت، 9 قادر. تب یہ کوئی سو پڑے گا، سمجھ میں آئے گا سلسلہ کسے کہتے ہیں. جب ہم 4 پیر کو سمجھیں گے،
5 चिश्त को समझेंगे, 9 कादर को समझेंगे, 14 खानवादों को समझेंगे, तो हमें समझ में आएगा मारूफ करखी कौन है, जुनैद बख्तानी कौन है, अलाउद्दीन तरदोसी कौन है, अबू बकर शिबली कौन है, अबुल हसन नूरी कौन है, अबुल हसन शाज़िली कौन है, अबू सईद मुबारक मखसूमी कौन है, शहाबुद्दीन ज़ोरवर्दी कौन है, बायज़ीद बुस्तामी कौन है, ख्वाजा हबीब अजमी कौन है, शेख शहाबुद्दीन ज़ोरवर्दी कौन है, सलमान फारसी कौन है। जब हम बुजुर्गों की खिदमत में आते हैं तब हमें ये बातें नसीब होती हैं। इसलिए कहा गया अगर कोई पीरो मुर्शिद की खिदमत करे, दोनों आलम की हकीकत तब करे और तब कहे दोज़ख में बेशक गिर गया ए निराले जो पीर से फिर गया। हुज़ूर निराली मियां मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं फकीरी क्या है? फकीरी सिर्फ लिबास इख्तियार कर लेने का नाम नहीं है, फकीरी सिर्फ जुब्बा और दस्तार पहन लेने का नाम नहीं है, फकीरी सिर्फ अपने घर को जीनत बना लेने का नाम नहीं है, कंठा माला तस्बीह गले में डालकर अपने आप को सजा लेने का नाम फकीरी नहीं है। हुजूर अमीर खुसरो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं हद तक तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर, हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। सरकारे बशीरुल औलिया ने तब किया है, बशीरुल औलिया ने तब किया है। मेरे मुर्शिद ने मुझे बताया, मेरे पीर ने मुझे बताया कि सरकार बशीरुल औलिया ने एक लंबा अरसा पनिहार के कनेर झील के जंगल में अल्लाह की इबादत में गुजारा। ये वो बुजुर्ग हैं जिनको बुजुर्ग भी बुजुर्ग मानते हैं। ये बशीरुल औलिया वो बुजुर्ग हैं जिनके पास तकवा भी है, तहारत भी है, परहेजगारी भी है। ये वो बुजुर्ग हैं सरकारी बशीरुल औलिया। जैसे आपके बुजुर्ग हैं वैसे ही हमारे भी बुजुर्ग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हद तक तपे सो औलिया, बेहद तपे सो पीर। सैयद साहब हद बेहद दोनों तपे उसका नाम फकीर। फिर निराले में हुजूर मकनपुरी फरमाते हैं फैसे फाका जान फकीरा फारिग हो सब खेलों से। फकीर लफ्ज की तशरीह बयान कर रहे हैं। फकीर कहते किसे हैं? फैसे फाका जान फकीरा फारिग हो सब खेलों से, ताब से करार सब्र से रहना जान जहां के खेलों से, ये से याद इलाही करना बाबा सांस के माला फेरों से, रे से रियासत जान निराले पीर गुरु और चेलों से। क्या बात है, सुभान अल्लाह। रे से रियासत जान निराले पीर गुरु और चेलों से, रे से रियासत जान निराले पीर गुरु और चेलों से। वक्त ज्यादा हो जाएगा, एक कलाम पीर और मुर्शिद की निस्बत से मुलाहिजा फरमा लीजिए और दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुरूद शरीफ की आदत डालिए। कोई कहे न कहे आप दुरूद को अपनी जिंदगी का मशगला बना लीजिए। उलमा इकराम आपसे कहते हैं, अच्छी बात कहते हैं, दुरूद पढ़िए, दुरूद को अपनी जिंदगी में ढालिए। उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते दुरूद और सलाम अपने नबी और आले नबी पर पढ़ते रहिए। उस्ताद मोहतरम ख्वाजा सैयद मिसबाह उल मराद साहब किबला मकनपुरी फरमाते हैं कि अशरफियत का आदम को मुज्दा मिला। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, रंग लाया बराहीम का मुद्दा। आ गए मुस्तफा, आ गए मुस्तफा, और पढ़ के सोया था मैं रब्बे सल्लिम अला, यक बयक मुझ पे उनका कायम हो गया। जाग उठा मुकद्दर मेरे ख्वाब का, आ गए मुस्तफा। ये कब मुमकिन होगा? जब हम दुरूद को अपनी जिंदगी का मशगला बनाएं। दुरूद को अपनी जिंदगी का मशगला बनाइए और याद रखिए दुरूद पढ़िए तो नबी की हाल को इग्नोर करके मत पढ़िए। ये भी याद रखिए, जब दुरूद पढ़ो मोहम्मद और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ो, मुकम्मल दुरूद पढ़ो। नबी की अहले बैत को छोड़कर दुरूद न पढ़ा करो। ऐसी दुरूद मत पढ़ा करो जिसमें नबी की, हालांकि वो नाजायज और हराम नहीं है, ये भी याद रखिएगा। इसका माना ये नहीं है, लेकिन कहने का मकसद ये है ऐसी दुरूद पढ़ें जिसमें नबी का भी जिक्र हो, आले नबी का भी जिक्र, क्योंकि उनकी मोहब्बत नबी की मोहब्बत, उनका इश्क नबी का इश्क। मेरे नबी ने फरमाया लोगों आसमान वाले इसलिए महफूज हैं कि उनके पास चांद है, उनके पास तारे हैं,
اور زمین والوں تم اس لیے محفوظ ہو کہ تمہارے پاس تمہارے نبی کا پریوار ہے، نبی کا گھرانہ ہے۔ اور اے بشیریوں بلائیوں، تم اتنے خوش نصیب ہو، تمہارا پیر صوفی بھی ہے، کامل بھی ہے، پیر بھی ہے، اور بہت زبردست فقیر بھی ہے، آل رسول بھی ہے، سبحان اللہ، آل رسول بھی ہے۔ اتنی تمام تر خوبیوں کے مالک ہیں بشیر الاولیاء رحمت اللہ علیہ۔ سرکار بشیر الاولیاء کی بارگاہ سامنے ہے، اور یہ کلام کے چند اشعار فرما لیجئے۔